علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بول رہے ہیں جی آپ کون جناب؟ آپ شہباز بھائی بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں بھائی صاحب، آپ کون ہیں؟ ہم بول رہے ہیں یوپی سے، مولانا شاکر حسین۔ جی شاکر حسین صاحب اللہ فرمائیں۔ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف کرائیں، مکمل کون ہے، کیا کون سا مسلک ہے آپ کا؟ میں اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہوں۔ اچھا، اہل سنت الجماعت مطلب اہل سنت کو تو بہت لوگ مانتے ہیں، کون سے اہل سنت الجماعت سے آپ؟ اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت، تھوڑا آواز سے ہاں بولیے۔ بلند آواز سے فرمائیں، کیا فرمایا آپ نے؟ ہم اہل سنت والجماعت کو مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، ہاں والجماعت، ہم بھی یہی بول رہے ہیں۔ جی جی آپ نے جملہ غلط فرمایا ہے حضرت۔ نہیں، اہل السنہ والجماعہ یہ ایک یہ ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت یہ ہوتا ہے، جماعت نہیں ہوتا۔ والجماعت ہی بولے ہم۔ اور آپ کون سے مسلک سے تعلق؟ مطلب اہل سنت تو بہت ہیں، جیسا دیکھیے اپنے آپ کو ہمارے دیوبندی حضرات بھی بولتے ہیں سنی اہل سنت ہیں، آج کل تو غیر مقلدین بھی بول رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے، جماعت اسلامی والے، سب لوگ جو ہے اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں۔ تو آپ کون سے سنی ہیں؟ ہم اہل سنت و اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سچے پکے سنی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سچے پکے سنی ہیں؟ ہاں۔ اچھا، یہ مطلب یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ان کے ماننے والے سچے پکے سنی ہوتے ہیں؟ کتابوں سے دلیل ہے۔ کتابوں سے دلیل ہے؟ ایک کتاب سے دلیل دے دیجئے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سچے پکے سنی ہوتے ہیں، دلیل دیجئے۔ پہلے میری بات سنیے۔ میں آپ کی بات سنوں گا، بالکل سنوں گا، الحمدللہ اطمینان سے سنوں گا۔ سنیے آپ جواب دے دیں۔ میری بات سنیے۔ بالکل سن رہا ہوں، فرمائیں۔ اب صرف یہ بتائیے کہ آپ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا کہ حضرت کہ اعلیٰ حضرت کو مطلب جو مانتے وہی سچے پکے سنی ہے، اور آپ نے کہا دلیل کتاب سے ہے، تو اختر مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ کتاب مجھے آپ بتا دیں تاکہ میں استفادہ حاصل کر سکوں کہ ان کے ہی ماننے والے پکے سچے سنی ہیں۔ سنیے جی جی سن رہا ہوں۔ آپ ہے کیا؟ ارے میرا چھوڑی نا حضرت، آپ نے جو بتایا ہے، دعویٰ کیا، اس پر دلیل دے دیجئے، بس ختم بات۔ قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جی تو میں پھر فون کٹ کر دوں؟ سنیے فرمایا جاہلوں سے محاسبہ کرنا منع ہے۔ کیا ہے کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ آپ یہ بتائیے۔ مولانا صاحب آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ ارے آپ یہ تو بتائیے آپ کس عقیدے سے؟ نہیں، آپ نے آیت جو پڑھی نا، آیت بھی غلط پڑھی ہے آپ نے اور ترجمہ بھی غلط کیا ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو ہاں جی پڑھیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ترجمہ فرمائیے۔ جاہلوں سے محاسبہ مت کرو۔ جاہلوں سے محاسبہ؟ ہاں۔ اللہ اکبر، حضرت کیوں تحریف کرتے ہیں آپ قرآن میں، کیوں من گھڑت تفسیر ترجمہ کریں؟ دیکھیں میں پڑھتا ہوں، سنیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندے، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر سر جھکائے چلتے ہیں عاجزی و انکساری کے ساتھ، اور جب جاہل ان کو پکارتے ہیں تو وہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا سنیے، آپ کی بات ہم تو کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے پہلے کون سے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ارے میرا عقیدہ لے کے اب کیا کریں؟ میرا عقیدہ قرآن اور حدیث سے مطابقت رکھتا ہے۔ میں بول رہا ہوں نا، قرآن اور اہل بیت کا میں ماننے والا ہوں۔ کوئی عقیدہ تو ہو۔ آپ یہ بتائیں، میں بتا دیا عقیدہ تو وہی نا، قرآن اور حدیث کا جو عقیدہ ہے وہی میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، الحمدللہ پکا سچا سنی، دین اہل بیت دین محمدی کا ماننے والا۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، آپ نے کہا کہ مطلب آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، سچے پکے سنی وہی ہوتے ہیں جو ان کو مانتے ہیں۔ میں نے آپ سے دلیل پوچھی کس کتاب میں، تو آپ نے کہا بہت کتابوں میں۔ قرآن نے فرمایا جاہلوں سے محاسبہ مت کرو۔ محاسبہ؟ حضرت وہی تو پوچھ رہا ہوں، محاسبہ لفظ تو بتا دیجئے قرآن میں کہ جاہلوں سے محاسبہ مت کرو کہاں لکھا ہوا ہے؟ محاسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاہلوں سے بات مت کرو۔ اللہ اکبر، محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے بات مت کرو؟ ہاں، جاہلوں سے اچھا گفتگو ہی نہیں کرو۔ محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے بات مت کرو۔ حضرت آپ عالم ہیں؟ ہاں عالم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہاں پڑھے حضرت آپ؟ ارے یہ ہمارے
اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیے ہیں. کیا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ ارے آپ نے ابھی ایک مناظرہ ہوئے تھے ابھی کچھ دن پہلے. نہیں دیکھیے آپ ابھی دوسرے موضوع پر مت جائیے نا حضرت، پہلے اس پہ بات کر لیجیے نا. میں دیکھے آپ کو میں نے دلیل پوچھا، جواب آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی کتاب پیش نہیں کی. ادھر سنیے سنیے. ہاں سن رہا ہوں. پہلے آپ سب سے پہلی بات یہ بتائیے کون سے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت آپ نے جو کہا نا محاسبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بات مت کرو، لیکن محاسبہ کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا. جائزہ نہیں، گفتگو ہی نہیں کرو اس سے. نہیں، کہاں لکھا ہے جائزہ لینا لکھا ہے نا، محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا. آپ کو میں بتاؤں گا. اچھا سنیے، آپ نے یہ کہا جاہلوں سے بات مت کرو، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا، تو اب جو بات کرے اس کا کیا حکم ہوگا؟ جاہلوں سے محاسبہ ہی نہیں کرنا چاہیے، دین کا بات ہی نہیں کرنا چاہیے. اب جو نہیں کرنا، اب جو کر رہا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس سے اگر ادھر سنیے، ایک بات میری بات سنیے. جاہلوں سے اگر کوئی مناظرہ کرے، جاہلوں سے مناظرہ کر سکتا ہے، وہ جیت پائے گا اس سے. جاہل سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہی بات بڑی. تو مطلب جو مناظرہ جو ہوتا ہے اس کا علم برابر ہونا چاہیے. علم برابر نہیں، علم مولوی ہونا چاہیے، اس کے لیے سند ہونا. آپ کے پاس سند ہے مولوی؟ سند ہونا چاہیے. بس سنیے نا، اس کے لیے سند ہونا چاہیے. جو مناظرہ کرنا چاہتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتابوں سے ثابت ہے. مفتی اختر حسین علیمی نے فرمایا. مفتی اختر حسین علیمی نے فرمایا تو وہ دلیل ہوگا آپ کے لیے. وہ بھی غلط بولتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے. غلط. سب سے پہلی بات پہلے یہ بتائیے آپ کون سے عقیدے سے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، عقیدے پہ بات کریں گے، بالکل اسی پر آئیں گے. پہلے بتائیے اس کو ثابت کریے. دیکھو دو سوالات میرے ہو گئے آپ سے. سنیے آپ نے ثابت نہیں کیا. سب سے پہلا عقیدہ ہے. سب سے پہلے عقیدہ ہے. سب سے پہلے عقیدہ ہے. عقیدہ ہے سب سے پہلے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، پہلے یہ مستند ہونا چاہیے، مستند ہونے کو ثابت کریے آپ. نہیں، پہلے عقیدے کو بیان کیجیے. اچھا دیکھیے، آپ دیکھیں تفسیر نعیمی ہے نا، نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی. ہاں، چوتھا پارہ جو ہے نا اس کا جو ہے تفسیر نعیمی میں صفحہ نمبر 21 میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں، مناظرہ میں فریقین کا علم میں برابر ہونا ضروری نہیں. بڑا عالم معمولی علم والے سے بھی مناظرہ کرے. مناظرہ میں مخالف کو اس کے مسئلے کی اس کی مسلمہ کتابوں سے الزام دینا درست ہے. تو یہاں پر تو نعیم الدین مراد آبادی صاحب لکھ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ مفتی نہیں، مفتی تو نہیں ہے، اتنا بڑا میں نہیں بنا ہوں ابھی. سید شہباز علی صابری نام ہے میرا. ارے یہاں تو مفتی بولا جاتا ہے. نہیں، وہ بولنے والے پتہ نہیں کون بولتے ہیں، میں تو نہیں بولتا ہوں. میں تو اپنے آپ کو میں چھوٹا موٹا انسان سمجھتا ہوں بس. انسان سمجھتے ہو کیا؟ وہ نلہ یاری آپ ہی لوگ کے ہوئے. اچھا سنیے نا، اب آپ نے کہا اعلیٰ حضرت کو جو مانتے وہی پکے سچے سنی ہیں. کچھ لوگ جو ہے جیسے ہمارے دیوبندی حضرات ہو گئے یا دوسرے اہل حدیث ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں. سنیے، میں ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، بس یہ بتا دیجیے کہ پہلے آپ عقیدہ بیان کیجیے. میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، میں بالکل کروں گا. میں تو پہلے بیان کر دیا، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. ارے سنیے نا، میں میری بات سنیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے عقیدہ بیان سن رہی ہوں. میں سن رہا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ عقیدہ بیان کیجیے. میں کر رہا ہوں. سنیے، پہلی بات سنیے. میں کر دیا، شاید آپ کو سمجھ نہیں ہے، پہلے ہی کر دیا. میں بول دیا ہوں آپ کو کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے دین پر، ان کے طریق پر چلنے والا ہوں، سچا پکا سنی اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے میرا. یہ میرا عقیدہ میں سنا دیا آپ کو. آپ میری بات سنیے، پہلے میری بات سنیے. آپ نے جیسے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے سچے پکے سنی، آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، کتاب پیش نہیں کی. اب میں آپ کو ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب آپ سچے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو آپ جواب دیجیے گا. سنیے نا، ارے میری بات سن لیجیے. جو یہ کہتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر جاننا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، تو اس کو کیا حکم لگائیں گے آپ؟ کیا حضور کو صرف ماننا سنی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرور کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا یا جاننا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ ہے. ایسا کہنے والا کیا حکم ہے اس کا؟ میں سنو، یوں تو وہابی بھی حضور کو مانتے ہیں کہ حضور مردہ نہیں ہے. ارے وہ چھوڑیے نا، میں وہابیوں کی بات، دیوبندیوں کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. سنیے مولانا، میری بات اگر آپ مولانا صاحب ہیں، اچھے آئے اعلیٰ حضرت کے سچے ماننے والے، تو حکم لگائیے اس پر کہ جو یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جاننا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. الحمدللہ میں مفتی شہزاد اور مفتی اختر حسین علیمی صاحب کے شاگرد ہوں.
अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी और मुफ्ती शहदाद मिसबाही साहिब के शागिर्द से मेरी बात हो रही है, बहुत बड़ी बात है, शर्फ है हमारे लिए। तो शागिर्द मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी व शहजाद मिसबाही, आप एक जवाब इनायत फरमाएं जनाब मौलाना साहब कि जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर जाने, ऐसा अकीदा रखे, उसका अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है, ऐसा कहने वाले का क्या हुक्म है? क्योंकि हमारा अकीदा तो ये है, आप भी मानते होंगे, सुन्नी है आप, कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर हैं। अगर आप भी जानते हैं, सुनिए सुनिए, मेरी बात, पहली बात ये है कि आप अपना अकीदा बयान करें। अरे कितनी बार अकीदा बयान करूं? अभी तो बोल दिया अकीदा बयान करो। मेरा जवाब दीजिए ना, आप इतना क्यों जवाब दे रहे हैं? आप नहीं मानते हुजूर को हाजिर नाजिर? ये बताइए, आप हमारे आका अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर मानते हैं या नहीं? हाँ मानते हैं। तो आप बताइए ना, हुक्म लगाइए। जो ये कहते हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जानना अकीदा अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ है, ऐसा कहने वाले का क्या हुक्म है? क्या समझ में नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कहे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, ऐसा अकीदा रखना अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ है, ऐसा कहने वाले का क्या हुक्म है? यानी हाजिर नाजिर जानना ये अकीदा अहले सुन्नत नहीं है, उसके खिलाफ है। अब ये ऐसी बात कहना मतलब कुरान और हदीस के खिलाफ है ना। सिर्फ हुजूर को हाजिर जानना ही इतनी नहीं है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई वसीला होना। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये जवाब दे, थोड़ा बुलंद आवाज से फरमाएं। पहली बात सुनिए, सूफी कली हनफी को पहचानते हैं? अरे यार वो फिर आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं? पहले मेरा जवाब ये दीजिए, जो हुजूर को हाजिर नाजिर जाने उसका कबूदम सबको राम जी को सुनिए ना। अरे अल्लामा साहब देखिए, गाली देना ये मुनाफिकीन की अलामत है। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, झगड़ने लगता है तो गाली देता है, तो मुबाहिसा में। ये बुखारी शरीफ में मुनाफिक की 3-4 अलामतें बयान हुई ना, तो आप उसके मिज़ाज मत बनिए। मुझे ये जवाब दीजिए कि जो ऐसा कहे कि उसका अकीदा अहले सुन्नत जमात के अकीदे के खिलाफ है, हुजूर को हाजिर नाजिर जानना, ये वो कौन है, उसका क्या हुक्म है? मुझे तो शक हो रहा है कि आप राज़ी हैं। आप शक में हैं अभी? यकीनन आप राज़ी हैं। तो पहले शक में थे, फिर अब यकीन में बदल गए। हाँ देखिए ना, अभी देखिए ये अकीदा जो है अभी राफ़ी शिया सुन्नी का नहीं हो रहा है। ये जो मैं पूछ रहा हूँ आपको कुरान हदीस का अकीदा पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भी हो सकता है कुरान हदीस के तरीके पर फरमान पर हमारे नबी को हाजिर नाजिर जानते हैं, जो उसका इनकार करे वो शायद हो सकता है आपके नज़दीक काफिर हो। तो आप मुझे ये बताएं ना, जो ये कहे कि हुजूर को हाजिर नाजिर जानना ये अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है, ऐसा कहने वाले का क्या हुक्म है? क्योंकि आप इससे मालूम हो रहा है क्योंकि आप हसन अल्लाह यारी के लाइक में आते हैं। अरे यार फिर आप वहां चले गए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे आप अपना अकीदा ही नहीं बता पा रहे हैं कि आपका अकीदा क्या है। हाजिर नाजिर जब मानते हैं, जो इनकार करेगा उस पर क्या हुक्म लगेगा? हजरत लगाइए ना, हुक्म क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? अरे सिर्फ हुजूर को हाजिर नाजिर मानना ही सुन्नी नहीं, यूं तो राबती सुअर हराम खोर बेदाल कबूतर नाक़िसुल अक्ल मजूल मुतलक वो भी मानते हैं। अच्छा नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ हजरत। जो मानते हैं नहीं मानते छोड़िए, वो वही तो बोल रहा हूँ। जो मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते हैं उनका क्या अकीदा है हजरत, वो तो बताइए। जो नहीं मानते हैं काफिर है। मतलब जो हुजूर को हाजिर नाजिर न माने और वो ये कहे कि अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है, मानना वो काफिर है। हाँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत। अब सुनिएगा, सिर्फ 30 सेकंड बोलूंगा। मेरे पास है फतावा रज़विया, उसका जिल्द नंबर 29 और सफ़ा नंबर है 207। उसमें मौलाना अहमद रज़ा साहिब क्या लिखते हैं? या रसूलल्लाह, कहना बेअदबी की जगहों के सिवा हर वक्त जायज़ है, मगर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जानना अकीदा अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ है। यहाँ पर मौलाना अहमद रज़ा साहब खुद लिख रहे हैं। तो आपने अपने ही आला हजरत को काफिर बना दिया, अपने कौल से काफिर बना दिया आपने, क्योंकि उन्होंने इनकार किया है कि हाजिर नाजिर जो जाने वो अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है। नहीं खिलाफ नहीं है, ये नहीं लिख सकता। मुझे पता है आप जाहिल हैं, जाहिल। मैं जाहिल हूँ तो आप बता दीजिए, अगर इल्म वाले हैं तो बता दीजिए। आपने तो हमको तो काफिर बना दिया अभी। मेरे माविया को साबी मानते हैं? अरे यार फिर वहाँ पे माविया पे बात चली गई तुम्हारी, वो उससे तो बाद में बात करेगा ना। अच्छा एक ये सवाल कर रहा हूँ, बस ये बता दो कि शैतान को क्या इतना, सुनो ना हजरत, शैतान को इतने इख्तियार है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दीगर अंबिया की आवाज़ निकाल सकता है, यानी उनकी नकल कर सकता है, मुशाबह हो सकती है उसकी आवाज़? नहीं, हम ये फरमा रहे हैं आप मेरे जी फरमाए। देखिए मुफ्ती साहब ये बताइए ना, सुनिए आप बस इसका जवाब दे दीजिए, मैं आपके सारे जवाब दूंगा और दे रहा हूँ बल्कि, कि ये जो ये कहता है कि शैतान जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की आवाज़ को अपनी मुशाबह कर सकता है, अपनी आवाज़ को हमारे नबी की आवाज़ से
नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर जो ऐसा कहे कि आवाज मुशाबे कर सकता है, उसका क्या हुक्म है? नाक़िसुल अक़ल है क्या भाई? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ हज़रत, अब जो आपने कहा ना कि शैतान हमारे नबी की आवाज से मुशाबे नहीं कर सकता अपनी आवाज को, अब जो ऐसा कहता है उसका क्या हुक्म है? अरे आप मेरी बात सुनिए। अरे नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा यार मौलाना, पहले बताइए। आपने कहा नहीं कर सकता, आपने कहा ना। हर दिमाग का बेदाल का बूदा है क्या? अरे हजरत गाली देने से कुछ नहीं होता, ये बताइए ना कि अब आपने जो देखे साफ इनकार कर दिया कि आवाज हुजूर के मुशाबे नहीं कर सकता शैतान। हजारों को अपने जूती के नीचे रखता हूँ। सही, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताएं हजरत, देखें कि आपने कहा ना, बहुत अच्छी बात है, आपने इनकार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए जवाब दीजिए ना हजरत। अरे हाँ ठीक है हजरत, आप मान रहे हैं, आपके बकौल ठीक है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। मौलाना ये बताइए, आपने देखो इनकार कर दिया कि जो हुजूर की आवाज से शैतान अपनी आवाज मुशाबे नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लगा। आप पक्के सुन्नी है हजरत। ये बताइए अब जो ऐसा कहें, बातों से समझ नहीं तो लातों से समझाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक। राम की बहुत बड़ा सुअर, हराम खोर, बेदाल का बुदन, खर दिमाग, अच्छा नाक़िसुल अक़ल होता है। अच्छा, उसने अमीर माविया को उसाबी नहीं कर। अरे वो बात अभी नहीं हो रही, वो उस पर बात करेंगे, पहले इस पे क्लियर होने दो बात अकीदे के ताल्लुक से। हजरत ये बताइए, आपने कहा ना कि शैतान अपनी आवाज को हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसा बोले उसका क्या हुक्म है? तुम जैसे जाहिलों से बात करना भी पाप है। नहीं यार, आप इतनी देर तक बात कर लिए, पहले कुरान की आयत पढ़ के आप उस पर अमल भी नहीं किए। अगर आप समझते हैं आपके बकौल, तो आप देखिए, अगर आप सच्चे पक्के सुन्नी आला हजरत के मानने वाले हैं तो आप इसका जवाब दे दीजिए कि जो ये कहे कि हुजूर की आवाज से अपनी आवाज को मुशाबे कर सकता है शैतान, उसका क्या हुक्म है? तुम जाहिल अल्लड़ जाहिल काफिर हो, काफिर नाक़िसुल अक़ल हो। अच्छा ठीक है, वो तो पता चल रहा है कि कौन जाहिल है कौन क्या है। अगर आप अहले इल्म में से हैं, आप सच्चे आलिम हैं, तो हजरत जवाब दे दीजिए, क्या जवाब होगा इसका? तुम्हारा वो आपका जो है ना वो नल्ला यारी। अरे वहाँ पर बात नहीं हो रही, अभी उस पर कर लेंगे, उस पर दूसरे टॉपिक पे बात कर लेंगे। पहले आप इसका जवाब ये दे दीजिए, क्योंकि अपने आप को आपने कहा ना सुन्नी है, कट्टर सुन्नी है, और जो आला हजरत को मानते हैं वही पक्का सुन्नी, आपने ऐसे कहा है। एक पंचर बाबा, वो पंचर बाबा। अरे यार अभी वहाँ पे बात नहीं जा रही है मौलाना, ये बता दो ना, आपने सराहतन इनकार कर दिया ना कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि शैतान अपनी आवाज को मुशाबे कर सकता है हुजूर की आवाज से। अब जो कहे उसका क्या हुक्म होगा? तुम नहीं हो सुन्नी नहीं हो। ठीक है, आपके को बोलने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सर बताइए ना कि उसका क्या हुक्म है? सुन इतना बड़ा नाक़िसुल अक़ल मजूल मुतलक़ खर दिमाग बेदाल का बूदन है ये। तुमने किसी का बात को तस्लीम नहीं करता। नब्बास सूफी की करीम हनफी के नब्बास तो फर्राते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, एक नंबर के नब्बास और लईम है आप, बहुत बड़े लईम नजर आ रहे हैं, नब्बाश हैं आप, अदुव्वल्लाह व अदुव्व रसूलिल्लाह हैं आप। तो ये बताइए हजरत, बस इस पे आप हुक्म लगा दीजिए, जैसे आप इनकार किए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि शैतान अपनी आवाज को नबी की आवाज से मुशाबे कर सकता है, तो जो ऐसा बोले उसका क्या हुक्म है? आपको अल्लाह रसूल की कसम है, आप जवाब दीजिए। मौलाना अहमद रजा साहब की कसम है आपको, अगर आप सच्चे पक्के सुन्नी, आपको अपने अकीदे की कसम है, अगर आप सच्चे सुन्नी है, जैसे आपने इनकार किया नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं निकाल सकता शैतान आवाज, जो बोले उसका क्या हुक्म है? सबसे पहले आप तौबा कीजिए, क्योंकि अमीर माविया को तुम काफिर कहते हो। अरे पहले बोलिए ना कि ये जो बोले शैतान अपनी आवाज को हुजूर की आवाज से मुशाबे कर सकता है, इसका क्या हुक्म है? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अब जो कुरान पे अमल नहीं करता उसका क्या हुक्म है? हमने तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम जैसे जाहिलों को हमने जूती के अंदर रखता हूँ। तुम जैसे 18 मिनट से शायद 19 मिनट होने में आ रहे हैं, 19 मिनट से तुम जो है कुरान पर अमल ही नहीं किए। तुम जैसे जाहिलों से मुहासबा नहीं करना है। मुहासबा क्यों कुरान में तहरीफ करते? मौलाना आप फोन कट करके चले गए, बात सही से नहीं हो पाई मुकम्मल। आप ये बताइए ना, आप क्यों नहीं बोलते हैं? सुनो बात कभी सही से हो भी नहीं पाई, क्योंकि मैं सही से कर रहा हूँ। देखिए आप ही नहीं जवाब दे पा रहे हैं। जाहिल सुनिए ना, इल्म देखो, अच्छा ठीक है, आप अगर आप मुझे पेट का बच्चा नहीं हो बे। हजरत आप 2 बार कॉल कट करके भाग रहे हैं। बिना बाप का पैदा हुआ क्या बे? अरे आपके बोलने से कुछ नहीं होता, आप जवाब ही नहीं दे रहे मेरा किसी बात का। तुम अब बिना माँ बाप का पैदा हुआ क्या बे? वो मुनाफिक की 4 अलामतें तो आपको याद होंगी ना। बे हराम खाकर पेट भर गया बे। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। हराम खोर तुम लोग। एक हदीस शरीफ है सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 34, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्बअन मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन।